नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से देश की पहली सी प्लेन सेवा का प्रारंभ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में देश की एकता की शपथ दिलवाते पीएम मोदी। शहर के माइक्रो आर्टिस्ट ने कंचे पर बनाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुखारविंद की प्रतिकृति। लौह पुरुष को कला के जरिए दी श्रद्धांजलि। भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज। बड़ौदा शहर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दी पुष्पांजलि। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत में बात करते हैं बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता के जन्मदिन की। जी हां, आज बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता का तिथि के मुताबिक जन्म दिवस है। लताबेन गुप्ता के मार्गदर्शन में बीआरजी ग्रुप शैक्षणिक, खेलकूद और सामाजिक क्षेत्र में लगातार विकास के शिखर सर कर रहा है। उसी तरह बीते 6 सालों से बीआरजी न्यूज़ में भी चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता का लगातार गाइडेंस मिलता आया है। तब आज बीआरजी न्यूज़ की पूरी टीम चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में थे। तब आज 31 अक्टूबर यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता परेड में वो शरीक हुए थे और साथ ही में सी प्लेन का, जो भारत की सबसे पहली सी प्लेन यातायात है, उसका भी आरंभ प्रधानमंत्री ने आज करवाया। आज देश की पहली सी प्लेन सेवा का भी आरंभ हुआ। केवड़िया से रिवर फ्रंट अहमदाबाद तक सी प्लेन यातायात का आधिकारिक आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करवाया, जिसमें केवड़िया से पहले यात्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी प्लेन के माध्यम से अहमदाबाद तक पहुंचे थे। आपको बता दें, आज से केवड़िया और साबरमती के बीच सी प्लेन यातायात का आधिकारिक आरंभ हो गया है। ये यात्रा 45 मिनट की होगी, जिसके लिए यात्रियों को 1500 का किराया चुकाना पड़ेगा। एक समय में 19 यात्री सी प्लेन के जरिए यात्रा कर पाएंगे और ऐसी रोज की 4 उड़ानें होगी, यानी कि आने जाने की होके 8 उड़ानें रोज सी प्लेन के जरिए संचालित होगी। सरदार सरोवर से साबरमती रिवर फ्रंट तक सरदार साहब के दर्शन के लिए
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए देशवासियों को अब सी प्लेन सर्विस का भी विकल्प मिलेगा। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। तब बड़ौदा के माइक्रो आर्टिस्ट ने कंचे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुखारविंद की आकृति आज बनाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी जन्म जयंती पर पूरे देश में नागरिक भिन्न तरीकों से याद कर रहे हैं। तब बड़ौदा शहर में एक माइक्रो पेंटिंग आर्टिस्ट ने लौह पुरुष को अनोखे तरीके से शत नमन किए। ये है ब्रजेश शाह, जो शहर के वाघोडिया रोड विस्तार में रहते हैं। ये एक माइक्रो पेंटिंग कलाकार है। ब्रजेश ने आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके कला के जरिए याद किया था। एक छोटे से कंचे पर ब्रजेश शाह ने इंक पेन के जरिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुखारविंद को बनाया है। इस निर्माण में उन्हें करीबन 1.5 से 3 घंटे का वक्त लगा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा को देखने की इच्छा के चलते ब्रजेश को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ये प्रेरणा मिली और आज 31 अक्टूबर को इस कलाकार ने एक छोटे से कंचे पर भारत के लौह पुरुष को रेखांकित किया। सर, आ कृति बनावता મને લગભગ 1.5 કલાક જેટલો સમય લાગ્યો અને આ કૃતિને પોર્ટ્રેટ કહેવામાં આવે છે, જે મેં લખોટી ઉપર બનાવ્યું છે। ઘણી ઈચ્છા હતી એક કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવા જવાની, પણ છેલ્લા લોકડાઉનના સમયથી નથી જઈ શકતા, તો મેં મારા જો ભાવ છે એ લખોટીની ઉપર ડ્રો કરીને સરદાર સાહેબને અર્પણ કરું છું। સર, હું છેલ્લા 18 વર્ષથી આ વસ્તુઓ પર હું કામ કરી રહ્યો છું। હું લખોટી છે, દીવાસળી છે, પીપળાના પાન છે, ઇવન તો ટાંકણી આવે છે એની ઉપર પણ પેઇન્ટિંગ્સ બનાવેલા છે। भारत देश के पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। तब बड़ौदा शहर कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वर्गस्थ इंदिरा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पण की गई। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आज देश याद कर रहा है। आज यानी 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी ने दुनिया को अलविदा कहा था। तब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता समेत नेताओं ने स्वर्गस्थ इंदिरा गांधी को याद किया। बड़ौदा शहर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर इंदिरा गांधी की तस्वीर को शहर प्रमुख प्रशांत पटेल समेत विरोध पक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पण की थी। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की देश सेवाओं को भी याद किया था। आज इंदिरा गांधीजी की पुण्यतिथि है। इंदिरा गांधीजी की बात करिए तो एक आयरन लेडी तरीके आज विश्व में प्रचलित है। भारत देशना प्रथम महिला वडाप्रधान और सौथी वधारे 15 वर्ष सुधी वडाप्रधान तरीके भारत देश की सेवा करी। इंदिरा गांधीजी ने आयरन लेडी तरीके एटला माटे ओळखवामां आवता हता कि જ્યારે જ્યારે કોઈએ પણ ભારત દેશ તરફ આંખ ઊંચી કરીએ ત્યારે એમને આંખ એ લોકોને દબાઈ દીધી છે। પાકિસ્તાનની વાત કરીએ, પાકિસ્તાને અવાજ ઉઠાવ્યો ત્યારે પાકિસ્તાનના 2 ટુકડા કરીને પાકિસ્તાનને બતાવી દીધું કે ભારત દેશની તાકાત શું છે। આજે इंदिरा गांधीजी की पुण्यतिथि निमित्ते समग्र वडोदरा कांग्रेस परिवारजनों पुष्पार्पण कार्यक्रम करीने एमने श्रद्धांजलि आपी है। आवनार दिवसों पण इंदिरा गांधीजी ने विचारशक्ति हती, विचारधारा हती ने कांग्रेस ने मजबूत करवा, देश ने मजबूत करवा एमने जे कार्यशील करी है ए ज अमे कांग्रेसना सैनिक तरीके एमना जे विचारों है, एमनी जे कार्यशैली है ए प्रमाणे अमे अमरा शहरों में, अमरा स्टेट राज्य में અને ભારત દેશમાં તમામ જગ્યાએ કોંગ્રેસનો કાર્યકર એમની જે પ્રણાલી બનાવી છે એ પ્રણાલી ભાગરૂપે ભારત દેશને વિકાસશીલમાં સહભાગી થશે। અને આજના નિમિત્તે અમે દિલથી હૃદયપૂર્વક એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ। ઈશ્વર એમની આત્માને શાંતિ આપે અને આવનાર દિવસોમાં કોંગ્રેસ પરિવાર હંમેશા એમના વિચારોને વળગી રહેશે। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती आज है।
तब डेरिडेन सर्कल के पास उनकी प्रतिमा को पालिका के पदाधिकारी समेत विरोध पक्ष के नेताओं ने फूलहार अर्पण किए थे। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती आज 31 अक्टूबर को पूरे देश में मनाई जा रही है। तब बड़ौदा में आज पालिका के पदाधिकारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को फूलहार अर्पण किए थे। बड़ौदा शहर के मेयर समेत विरोध पक्ष के सदस्य और नगर सेवकों की ओर से डेरिडेन सर्कल पर आई सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को शत शत नमन किए गए। आज का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तब देश को एकता और अखंडता के रास्ते पर आगे बढ़ाने का संकल्प भी आज बड़ौदा में लिया गया था। આજે 31મી ઓક્ટોબર શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 146મી જન્મજયંતિ એ નિમિત્તે એમને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી અમારી શ્રદ્ધાસુમન પણ અર્પણ કર્યા અને સાથે જ આજે એકતાની ભાવના એટલે કે 2014માં માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ આ દિવસને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે જાહેર કર્યો। સૌ એકતા, દેશની એકતા, અખંડિતતા અને સુરક્ષા જળવાઈ રહે એ માટે સૌ કાર્ય કરીએ, રાષ્ટ્રને સમર્પિત બનીએ। એક લોખંડી મનોબળ ધરાવતા, અડગ વ્યક્તિત્વ ધરાવતા જેમણે રજવાડાઓ એક કર્યા, પરંતુ જે એમનું સ્વપ્ન હતું એ જ્યારે 370 કલમ અને 35 કલમ નાબૂદ થઈ ત્યારે એ સ્વપ્ન એમનું સંપૂર્ણપણે સાકાર થયું। ખેડૂત તરફી એટલે કે જ્યારે ટેક્સ પાક ન ઉગ્યો અને ટેક્સ લેવામાં આવતો બ્રિટિશ રાજ્યમાં ત્યારે સત્યાગ્રહની ચળવળ એમણે શરૂ કરી અને ખૂબ દેશભરમાંથી રાજ્યભરમાંથી એમની સાથે યુવાનો જોડાયા। એવા શ્રી પટેલ સરદાર પટેલજીને હું મારા નમન અને વંદન કરું છું અને સૌ પ્રથમ ઉપવડાપ્રધાન બનવાનું શ્રેય પણ જેમના ફાળે જાય છે એવાને હું આજના દિને યાદ કરું છું। અસ્તુ વંદે માતરમ। આજનો દિવસ વિશ્વમાં ભારત માટે ગૌરવનો દિવસ છે કે આજે આપણા દેશની અંદર એક એવા સુપુતે જન્મ લીધો હતો 1875માં કે લગભગ આજે 145 વર્ષ થયા કે જેમને આ દેશને એક અને અખંડ બનાવવામાં ખૂબ પરિશ્રમ કર્યો। આ દેશને આઝાદી અપાવવામાં, આ દેશની અખંડિતતા જાળવવામાં જેમને ખૂબ પ્રયત્નો કરી અને આજે જે ભારત વિશ્વગુરુ તરીકે ઓળખાય છે એ પાયો નાખવામાં એમનો ખૂબ મોટો હાથ હતો। એવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આજે 145મી જન્મજયંતિ છે ત્યારે સમગ્ર યુવાનોને એક મેસેજ જાય કે જે રીતે દૃઢ નિશ્ચય સાથે અને લક્ષ્ય હાંસલ કરવાની જે એમનામાં આવડત હતી અને દેશભક્તિ અને દેશ માટેની ચાહના હતી એનાથી શીખ લઈ આ યુવાનોએ આવનાર દિવસોની અંદર એમના પગલે ચાલી સાચા અર્થમાં એમને યાદ કરવાની જરૂર છે। कोरोना महामारी की असर कई व्यापारिक क्षेत्रों पर पड़ी है। तब बड़ौदा शहर के कारेली बाग में चल रहे रात्रि बाजार की बात करें तो वहां के व्यापारियों ने आज मीडिया के सामने पालिका का विरोध किया। पालिका की ओर से रात्रि बाजार के इन व्यापारियों को बकाया किराया चुकाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। शहर के कारेली बाग में आए रात्रि बाजार में व्यापारियों ने आज पालिका के खिलाफ मोर्चा खोला। कोरोना महामारी के बीच मार्च 2020 से लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉक 5 तक आर्थिक गतिविधियों में इतना सुधार नहीं हुआ है। लोग अभी उतनी तादाद में रात्रि बाजार में आते नहीं है। तब आर्थिक तंगी से जूझ रहे रात्रि बाजार के व्यापारियों को पालिका ने बकाया किराया चुकाने की नोटिस जारी की है। तब व्यापारियों ने इन दिनों कम आमदनी का हवाला देते हुए किराया भरने के लिए मोहलत दी जाए ऐसी मांग की थी। સરકારને મારી પગે લાગીને એક જ માંગ છે કે જે અમારા રાત્રિ બજારનું જે ભાડું જે મોકલું છે અમને 27 તારીખે એમને મોકલું અને 2 તારીખે અમને ભાડું ભરવાનું કેવી રીતને ભરાય। અમે માંગણી કરી છે 6 મહિનાના ભાડાની કે 6 મહિનાનું ભાડું અમને માફ કરો અને પછી અમારું ભાડું જે પણ હશે અમે ભરવા તૈયાર છે। જિગ્નેશાબેનને પણ હું આપેલી છે અરજી, કમિશનર સાહેબને પણ આપેલી છે, પણ કમિશનર સાહેબો બદલાઈ જાય છે, એમાં અમારું કામ થતું નથી। એટલે અમારા જે નવા સાહેબ આવ્યા છે હમણાં કમિશનર સાહેબ એને વિનંતી છે કે અમારું રાત્રિ બજાર અમે કે એટલું જબરજસ્ત ચાલે છે। હમણાં તો પહેલાં ચાલ્યું પણ અમે નથી ચાલ્યું પણ હવે ચલાવવું છે અમારે। હવે એના માટે અમને એમનો સાથ સહકાર જોઈશે। એ સાથ સહકાર આપશે તો અમારું રાત્રિ બજાર ફરી પાછું ઊભું થશે। હમણાં ચાલતું તો છે નહીં, આવે પબ્લિક પણ થોડી આવે। જે મહામારી ચાલી રહી છે
એના હિસાબે આખું વિશ્વમાં તંગી છે, પણ તોય અમારું રાત્રિ બજાર એવું છે ને કે અમારા 400-500 માણસો અહીંયા ચાલી રહ્યું ગુજરાન. હવે અમે લોકો જો અમારી પાસે હમણાં ધંધો જ નથી, તોય અમે બે છોકરાઓ આપીએ ના આપીએ એવું. માને તો 100 આપીએ, કોઈ દર 200 આપીએ અને કોઈ દર નથી પણ આપતા. હવે એ છોકરાઓના ઘર ચલાવવાના કેવી રીતના ચાલશે? એટલે સાહેબશ્રી, અમને સરકારશ્રીને અમારી એ જ પ્રાર્થના છે કે જે પેકેજ જાહેર થયા છે લાખો કરોડો રૂપિયાના, એ પેકેજમાંથી તો અમને કંઈક કરી આપો અમારા માટે, રાત્રિ બજાર માટે. અને રાત્રિ બજાર એમનું છે, અમારું નથી. એટલે રાત્રિ બજાર માટે એમને પણ ચાલુ કરવા, ઊભું કરવા એમને બહુ સાથ સહકારની જરૂર છે. रात्रि बाजार में 3000 से ज़्यादा कर्मी खाने की दुकानों पर काम करते हैं. उनका भी वेतन ये व्यापारी इन दिनों आधा ही कर पा रहे हैं. तब पालिका से सहायता की गुहार आज इन व्यापारियों ने मीडिया के जरिए लगाई थी. કોર્પોરેશનના કહેવા પ્રમાણે જે દિવસ આ મહાબનાવ બન્યો, જે કોરોનાના લીધે બધા કેસીસ વધ્યા અને એમના કહેવા પર અમે તરત જ દુકાન બંધ કરી દીધી. હવે એના પછી જ્યારે ધીરે ધીરે ચાલુ કરવાનું આવ્યું, ત્યારે જો પબ્લિક બહાર નથી નીકળતી એટલે કોર્પોરેશન તો બી અમને કીધું કે તમે ચાલુ કરી દો. તો બધા એક કઈને હિંમત કરી. 2 મહિના તો બી કોઈ ધંધો નહોતો, આખું માર્કેટ બંધ હતું. 1 કે 2 દુકાન જ ખોલી હતી, પણ ધીરે ધીરે બધાએ ખોલી. ટાઈમ થતો 6 મહિના થઈ ગયા. હવે તરત જ અત્યારે કોર્પોરેશને લેટર આપી દીધો છે, અઠવાડિયામાં તમે ભાડું ભરી દો. તે માનસિકતાના લીધે બી સારું નથી, કેમ કે સરકાર છે, સરકાર જ જનતાની સેવા નહીં કરે તો બીજું કોણ કરશે? હવે 6 મહિના વગર ધંધાનો પૈસો કેવી રીતે અમે કાઢીએ? હવે જ્યારે બેંક જેવી પ્રાઇવેટ બેંક બી 6 મહિનાનું તો મેનેટોરિયસ આપ્યું છે, તો ના, કાં તો અમને ટાઈમ આપે પૈસા ભરવાનો, કાં તો વ્યાજ માફી કરે ને ભાડું માફી કરે. આ જ અમારી માંગણી છે સરકાર જોડે અને કોર્પોરેશન જોડે, બીજું કશું છે નહીં. સાહેબ, અમારી ભાડા માટે માંગ છે, ભાડા માફ કરવા માટે. અમારું 20 માર્ચથી દુકાન બંધ હતી, 5 મહિના અમારું દુકાન બંધ રહી. 6થા મહિને અમે લોકોએ ચાલુ કરી, 2-3 કરીને એક 2-3 કરીને દુકાનો ચાલુ થઈ. હમણાં પૂરું માર્કેટ 7મા-8મા મહિને ચાલુ થયું છે. અમારી એવી માંગણી છે કે અમને 6 મહિનાનું ભાડું માફ કરે, કારણ કે એમાં તદ્દન અમારી દુકાનો બિલકુલ બંધ જ રહી છે. અમે લોકો રૂપિયો બી ધંધો નથી કર્યો કે દુકાન શટલ નથી ખોલી. એમાં અમારું લાખનું 5-50 હજારનું માલ મટીરિયલ પડ્યું હતું, એ બી બગડ્યું છે, નુકસાન બી થયું છે. માણસોને સાચવવાના બધું જ સાહેબ અમારે થોડીક તકલીફ બહુ પડી છે. એટલે અમે એવું વિચારીએ છીએ કે અમારું 6 મહિના સુધી અમારું ભાડું જો માફ કરે કોર્પોરેશન, તો અમને થોડીક રાહત મળે ને અમને થોડાક પગભર ઊભા થઈએ. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कमर्शियल ब्रेक. तो देखते रहिए BRG न्यूज़. BRG ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जिला पंचायत कार्यालय और पदाधिकारियों समेत बड़ौदा शहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आला नेताओं ने उनकी प्रतिमा को फूलहार अर्पण किए थे. सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर आज जिला पंचायत परिसर में भी वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को पुष्पांजलि दी गई थी. जिला पंचायत प्रमुख समेत कई अधिकारियों ने लौह पुरुष को आज उनकी 145वीं जन्म जयंती अवसर पर याद किया. जिला पंचायत के कर्मियों ने भी सरदार पटेल की प्रतिमा को पुष्प अर्पण किए थे. आज 31 ऑक्टोबर सरदार वल्लभभाई जन्म जयंती. आज 145 वर्ष पूर्ण करी અને 146 વર્ષમાં એમનો જન્મજયંતિ દિવસ આજે અહીં ઉજવવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યક્રમની અંદર અમે અમારા જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યશ્રીઓ, અમારા અધિકારીશ્રીઓ હાજર રહી અને સરદારભાઈ વલ્લભભાઈની મૂર્તિને અમે ફૂલહાર વિધિ કરાવી હતી. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એટલે એક
લોખંડી પુરુષ તરીકે જે ઇતિહાસમાં ખૂબ જ સન્માનીય માન ધરાવે છે. એમને 550 જેટલા રજવાડાઓને એકઠા કર્યા છે અને ભારતની આઝાદી માટે પણ તે વખતે ખૂબ જ તનતોડ પ્રયત્નો કર્યા હતા. એવા આજના દિવસે લોખંડી મહાપુરુષને આપણે યાદ કરીને એમને જે પણ આપણી આઝાદી માટે, આપણા ભારત માટે જે યોગદાન આપ્યું છે, જે બલિદાન આપ્યું છે, એમને યાદ કરીએ. बड़ौदा शहर कांग्रेस पार्टी ने भी भारत को एकता के धागे में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती पर याद किया. कांग्रेस प्रमुख प्रशांत पटेल समेत कांग्रेस के आला नेताओं ने डेरिडेन सर्कल स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पण की थी. भारत देश की आज़ादी समेत आज़ाद भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को आज बड़ौदा कांग्रेस के नेताओं ने याद किया. આજે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેમના આઝાદીની લડત બાદ દેશમાં અખંડ ભારતની જે મુવમેન્ટ ચાલી એમાં મહત્ત્વનો ભાગ બનીને અખંડ ભારત બનાવ્યું. 1875માં જન્મ લેનાર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આજે લોખંડી પુરુષ તરીકે ઓળખાય છે. એમની જે વિચાર હતો એ વિચાર હંમેશા દેશના લોકોના હિતમાં, દેશ અખંડ રીતે વિકાસશીલ બને એ જ એમનો એક વિચાર હતો. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની વાત કરીએ તો એમને અંગ્રેજોના ખાટા દાંત કરી નાખ્યા અને એમનો જે વિચાર હતો એને લઈને અંગ્રેજોએ પણ પીછેહટ કરવી પડી. ભારત દેશ આઝાદ ભારતના પહેલાં નાયબ વડાપ્રધાન તરીકે એમને જે કામગીરી કરી આજે પણ દેશના લોકો એમને યાદ કરે છે. સરદાર વલ્લભભાઈ જે કોંગ્રેસના પ્રમુખ તરીકે બી કામગીરી કરી અને આજે અમે ગર્વ મહેસૂસ કરીએ છીએ કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની કોંગ્રેસના અમે એક સૈનિક છે. અમે એમના વિચારોને લઈને દેશને અખંડ રાખવામાં 100% અમારું કાર્યરત રહેશે અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જે વિચારધારા હતા એ વિચારધારાને વળગીને પ્રજાલક્ષી સેવા કરીશું. આજે એમના જન્મદિન નિમિત્તે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પરિવાર આજે પુષ્પ અર્પણ કર્યો છે. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज गांधीनगर गृह के पास पोस्टरों के जरिए विरोध प्रदर्शन किया. नारी सुरक्षा और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार समेत केंद्र सरकार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आड़े हाथों लिया था. आम आदमी पार्टी की ओर से आज गांधीनगर गृह पे पोस्टरों के जरिए राज्य सरकार पर प्रहार किए गए थे. मुद्दा महिला सुरक्षा का था. राज्य में और देश में बलात्कार की बढ़ती वारदातों पर सरकार की विफलता का हवाला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया था. भिन्न बैनरों और पोस्टरों के जरिए राज्य में नारी सुरक्षा को सघन करने की मांग आम आदमी पार्टी की ओर से आज की गई थी. आज हम आम आदमी पार्टी के संगठन के लोग एक बार फिर सड़क पर आए हैं. महिला सुरक्षा की मांग को लेकर सतत कई बार हम लोग सड़क पर आ चुके हैं और कई बार महिला सुरक्षा की मांग लेकर आए हैं, पर कुछ होता नहीं है. महिला फिर भी असुरक्षित है, नित अत्याचार होते हैं. तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ सी प्लेन की बात करते हैं, पर हम बोलते हैं सी प्लेन नहीं, शी प्लान लेकर आओ जिसमें महिला सुरक्षा की चर्चा हो, महिला सुरक्षा के बात हो और महिलाओं के हित की बात हो. तो हम ये बोलते हैं कि महिला सुरक्षित क्यों नहीं है और यही मांग करते हैं. આજે અમે લોકો એક અહીંયા પ્લેકાર્ડ લઈને પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ. ખાસ કરીને જે ગુજરાતની અંદર મહિલાઓને સુરક્ષિતને લઈને જે પ્રશ્નો ઊભા થયા છે એ પ્રશ્નોને લઈને આજે આમ આદમી પાર્ટીએ અહીંયા પ્રદર્શન કર્યું છે. હું કહેવા માગું છું કે આ જે ગુજરાતની અંદર 25 વર્ષથી જે ભાજપનું શાસન છે એમાં રોજબરોજ બળાત્કારોના કેસ વધતા જાય છે અને એમાં ખાસ કરીને એમાં ભાજપના નેતાઓ અને બીજા અન્ય નેતાઓની સંડોવણી બહાર આવતી હોય છે. અમારે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીને એક નિવેદન છે કે આમાં કડકમાં કડક પગલાં લે અને સ્ત્રીઓને મહિલાઓને સુરક્ષિત તરીકે રહે એમાં એવી રીતના કાયદાને કડક પાલન કરાવે. આવી રીતના જો થતું રહેશે તો ગુજરાતની અંદર મહિલાઓને અન્યાય થઈ રહ્યો છે. એના માટે આમ આદમી પાર્ટી રોડ પર આવશે, જલદ આંદોલનો કરતાં ખચકાશે નહીં. अब खबर सावली से आई है, जहां पर वाल्मीकि ऋषि की जयंती आज मनाई गई थी. सावली के विधायक केतन इनामदार समेत नगर सेवकों की उपस्थिति में वाल्मीकि ऋषि की तस्वीर को फूलहार अर्पण किए गए. आज वाल्मीकि ऋषि की जन्म जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में सावली में आज वाल्मीकि समाज की ओर से विशेष आयोजन हुआ, जिसमें वाल्मीकि ऋषि की तस्वीर को फूलहार अर्पण किए गए.
सावली के विधायक केतन इनामदार ने भी नगर सेवकों की उपस्थिति में वाल्मीकि ऋषि के पूजन किए थे। भारत के आध्यात्मिक इतिहास में ऋषियों में श्रेष्ठ माने जाने वाले वाल्मीकि ऋषि की जन्म जयंती आज समूचे भारतवर्ष में मनाई जा रही है और खास करके वाल्मीकि समाज में इस अवसर पर खासा उत्साह देखा गया है। आज रोज 31 ऑक्टोबर वाल्मीकि ऋषिની જન્મજયંતિ નિમિત્તે સાવલી વાલ્મીકી વાસની અંદર વાલ્મીકી સમાજની જન્મજયંતિ નિમિત્તે એકત્ર બધા લોકો થયા છે। તમામ સમાજના લોકો, જ્ઞાતિના લોકો અને ધામધૂમથી ભગવાન શ્રી વાલ્મીકી ઋષિની જન્મજયંતિ ઉજવે છે। આજે ઋષિ મુનિઓમાંના શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જેનું નામ બોલતા જ જીવન પાવન થઈ જાય એવા વાલ્મીકि ઋષિની જન્મજયંતિ નિમિત્તે વાલ્મીકि સમાજ દ્વારા અમારા સાવલીના સૌ વાલ્મીકि બંધુઓની ઉપસ્થિતિમાં આજે વાલ્મીકि ઋષિના દર્શનાર્થે આવવાનો જે લાભ મળ્યો એ બદલ હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને સદાય ઋષિઓના શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વાલ્મીકि ઋષિના અમારા સૌ પર, સમગ્ર સૃષ્ટિ પર આશીર્વાદ રહે અને આ સૃષ્ટિની અંદર હમણાં જે કોરોનાના ખપરા કાળની અંદરથી આપણે જે પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે તો આવી વૈશ્વિક મહામારીમાંથી બહાર નીકળે અને લોકો નવા વર્ષમાં સુખ સમૃદ્ધિમય જીવન જીવે એવી આ પ્રસંગે હું એમને પ્રાર્થના કરું છું। गुजरात सफाई कामदार महामंडल की बैठक आज आयोजित हुई थी, जिसमें इस महामंडल की कमेटी के पदाधिकारियों की नियुक्ति आज की गई थी। आज गुजरात सफाई कामदार महामंडल की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें ट्रेड यूनियन बड़ौदा के पदाधिकारी भी जुड़े थे। गुजरात सफाई कामदार महामंडल के कमेटी की रचना आज हुई। इसमें कमेटी पदाधिकारियों का चयन किया गया। राजेश आयरे की उपस्थिति में इस कमेटी की रचना हुई, जो आने वाले दिनों में सफाई कर्मियों के प्रश्नों के लिए प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। शहर के आम्बेडकर भवन में आयोजित बैठक में सफाई कामदार महामंडल के प्रमुख समेत भिन्न ओहदों पर प्रतिनिधियों का चयन सर्वसम्मति से आज किया गया था। વડોદરાના તમામ જે સક્રિય કાર્યકરો છે, જે લોકોને સમાજ માટેની લાગણી છે, જે લોકોને સફાઈ કામદારો માટેની લાગણી છે, એવા તમામ કર્મચારી આગેવાનો આ સંગઠનમાં જોડાઈ અને હવે કાર્યરત થવાના છે। વડોદરાના તમામ સફાઈ કામદારોના નાના મોટા તમામ પ્રશ્નોને વાચા આપવાના છે અને જ્યાં સુધી વડોદરાની અંદર કર્મચારીઓના જે પાયાના પ્રશ્નો છે, ખાસ કરીને નોકરીના પ્રશ્નો હોય, પ્રમોશનના પ્રશ્નો હોય, એ લોકોને કાયમીકરણના પ્રશ્નો હોય, એ લોકોને રોજંદારી તરીકેમાંથી એ લોકોને બાકીના જે હકો અને અધિકારો મળે એ માટેની જે માંગણીઓ માટેના જે બાબતો છે એને ધ્યાનમાં રાખી અને અમે વડોદરાની અંદર આ એક મજબૂત સંગઠન કામદારો માટેનું ફક્ત ને ફક્ત કામદારો માટેનું સંગઠન છે અને કામદારો વચ્ચે જઈ અને ખૂબ મજબૂતાઈથી એક કર્મચારી સુધી કામ કરે એના માટેની આજે આ મિટિંગ રાખી છે। નવા હોદ્દેદારોની અમે વરણી કરવાના છે અને નવો આજે એ લોકોને અમે ખરેખર ટ્રેનિંગ આપવાના છે, એક એવી માર્ગદર્શન આપવાના છે કે જેથી કરીને આવનાર દિવસોની અંદર કર્મચારી વચ્ચે કેવી રીતે જોડવું, સંકલન કેવી રીતે કરવું, કર્મચારીઓ કેવી રીતે આપણી સાથે જોડાય એવી આખી ભૂમિકા એમને તૈયાર કરી અને આ કર્મચારીઓને અમે તૈયાર કરવાના છે અને આવનાર દિવસોમાં વડોદરાની અંદર કદાચ આ જ એક એવું સંગઠન હશે કે જે વડોદરાની અંદર જબરજસ્ત કર્મચારીઓ માટે કામ કરતું હશે। આજે સમગ્ર વડોદરા શહેરવાસીઓને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જન્મજયંતિ નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ। સાથે સાથે આજે તમે જોઈ રહ્યા છો કે ગુજરાત સફાઈ કામદાર મંડળ આજે આંબેડકર ભવન ખાતે અને જે સમગ્ર સફાઈ મંડળ અને દરેક જાતના અને ખાસ કરીને દલિતના સમાજોના જ્યારે કોઈ પણ વિષય હોય એમાં આગળ પડતા અમારા ઠાકોરભાઈ અને એમની નિગરાની હેઠળ આજે એક બોડી તૈયાર જે થઈ છે એમાં જગદીશભાઈ પ્રમુખ અને એમની સાથે સાથે ગુજરાત સફાઈ મંડળના જે પણ આગેવાનો હતા, જે લોકોને કમિટી હતી, એ આખી કમિટીને જે નિમણૂક કરવાની હતી, આજના દિવસે આજે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના જન્મજયંતિ નિમિત્તે સૌ લોકોને પોતાને દરેકને કમિટીમાં દરેક લોકોને નિમણૂક કરી અને દરેકને પોતપોતાના અલગ અલગ હોદ્દાઓ કરી સમગ્ર આખા ગુજરાતની અંદર સાથે સાથે વડોદરા શહેરમાં પણ દરેકના હોદ્દાઓ આપવામાં આવ્યા છે। આજે પણ જરૂર પડશે ત્યારે દરેક લોકોની સાથે આ સમગ્ર વડોદરા શહેરના વાસીઓને આ શહેરને સ્વચ્છ અને સુંદર રાખવા માટે સફાઈ સેવકો જે કામ કરી રહ્યા છે એના માટેનું જે એક મંડળ છે એ લોકોને ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવી છે।
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज एबीवीपी संगठन की ओर से एक विशेष तरीके से मनाई गई, जहां पर एबीवीपी के युवा कार्यकर्ताओं ने भारत देश को एकता और अखंडता में बांधे रखने की शपथ ली थी। बड़ौदा शहर के छात्र संगठन एबीवीपी ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म जयंती पर उन्हें याद किया। डेरीडेन सर्कल पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने देश की एकता की शपथ ली थी। आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तब लौह पुरुष को आज युवा छात्रों ने उनके एकता और अखंडता के विचार को आगे बढ़ाने की सौगंध के साथ मनाया था। પ્રયત્ન કरूंगा 31 ઓક્ટોબર એટલે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જન્મદિવસ કે જેના નિમિત્તે આજે એબીવીપીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ડેરીડેન ખાતે તેમની મૂર્તિને માલ્યાર્પણ કરવામાં આવ્યું અને શપથ લેવામાં આવ્યા કે દેશની આંતરિક સુરક્ષા અને અખંડતા જાળવવા માટે વિદ્યાર્થીઓ તેમના સંદેશને લઈને આગળના વર્ષોમાં કામ કરશે અને યુનિવર્સિટી કોલેજોમાં તેમના વિચારોને આગળ લઈ જશે। તે નિમિત્તે આજે શપથ લેવડાવવામાં આવી કે હવે અખંડિતતા અને સુરક્ષા જળવાઈ રહે, દેશની આંતરિક સુરક્ષા જળવાઈ તે માટે વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ જરૂરી છે અને આગળના વર્ષોમાં તે રીતે કામ કરશે તેવી શપથ લેવામાં આવી। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से देश की पहली सी प्लेन सेवा का प्रारंभ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में देश की एकता की शपथ दिलवाते पीएम मोदी। शहर के माइक्रो आर्टिस्ट ने कंचे पर बनाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुखारविंद की प्रतिकृति। लौह पुरुष को कला के जरिए दी श्रद्धांजलि। भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज। बड़ौदा शहर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दी पुष्पांजलि। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।